Good morning, dear students. Today's topic is continuous auditing. Continuous auditing in the sense making auditing, that is auditing process continuously. Okay, let's see what is this. Infinity. This one, the symbol is there, no? What is the symbol means? Infinity. There is no any particular number for the auditing. Continuously the auditing will take place and with this symbol we can understand. Meaning of continuous audit. Continuous audit is an internal process. It is an internal process that examines accounting practices, risk controls, compliance, information technology systems, and business procedures on an ongoing basis. This is the main thing. Ongoing basis means ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಆಡಿಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಸ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, risk control and information technology system, etc., procedure of the business, everything in the ongoing basis. Okay, this is the continuous audit na meaning. See here, continuous audit are usually technology driven and designed to automate error checking and data verification in real time. It is usually technology driven. Technology driven andre manually alla anta, technology driven. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಎರರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ automate error checking and data verification in real time. A continuous audit driven system generates alarm triggers that provides notice about the anomalies and errors detected by the system. ಅಲಾರ್ಮ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವ, ನಾರ್ಮಲಿ ಅಲಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಏನದು ಒಂದು ಸೈರನ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಯಾವುದಾದ್ರೊಂದು ಫ್ರಾಡ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಎರರ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟಿಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್. Continuous audit or detailed audit is an, ನೋಡಿ, what is another word for continuous audit? Detailed audit is an audit which involves a detailed examination of books of accounts at regular intervals. The both words you have to include, which and all. It's a detailed audit ಅಥವಾ detailed examination at a regular interval. This is the thing. 1 month or 3 months. Okay, maybe 1 month or maybe 3 months, like that, continuously. The auditor visits client at regular intervals during the financial year and checks each and every transaction. Here outsider auditor ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಈವನ್ ದೋ ಹಿ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಪರ್ಸನನ್ನು ನಾವು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅವನು ಆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಆಡಿಟರ್ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಿಸಿಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಯಾರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಚೆಕ್ಸ್ ದ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. At the end of the year, auditor checks the profit and loss account and the balance sheet. Here, though that person is there, no, this auditor, he is the independent person. He is coming to visit that client on intervals, that is on the regular basis, and he is checking every transaction, each and every transaction. But at the last, you know what he is doing, he is checking the profit and loss account and the balance sheet only, and he is giving the report. That is the thing. A continuous audit is not of much use to small firm, as its account can be audited at the end of the financial year without much loss of time. You agree with this? ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪನಿ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತಹ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳು ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ 1 month 3 month, ಹೀಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬಂದವನು ಡೈಲಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಗ, ಹಿ ಈಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಡಿಟರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸುಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್.
ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ಯಾರದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್? ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟಿಗೆ, ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಸಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್? 31/3 ದ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡಿಗೆ ಯಾವ ಇದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನಲ್ವಾ. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. 31/3ಗೆ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಅಂತಹ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ವೈ? ಟೆಲ್ ಮಿ. ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, ದಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಂದು ಅವನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು. ಫೈನಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಇದೆ? ಓನ್ಲಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯಿತು. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಹೇಗೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್? ಫಸ್ಟಿಂದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ 31st ಮಾರ್ಚ್ನ ಹೊತ್ತೇ ಆಗಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಸೊ those organizations such as bank need continuous auditing. Second one, where the volume of transaction is very large. I have said here itself, ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫರ್ಮ್ ಅದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ? ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಮೆನಿ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ತುಂಬ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. he will lag time. So for that purpose it is very useful to the large organization to choose the continuous audit. Clear? Next, third one is where the statement of account is required to be presented to the management after every month or quarter. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕೌಂಟೆಂಟಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರ್ಸನ್ಗಳಿಗೂ, ಅಂತಹ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನವರು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೇರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಆಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ after every month, then it is better to have continuous audit. Clear? Fourth one, where no satisfactory system of internal check is in operation. If there is no any internal check, I have said in the internal audit every one person is appointed to audit internally. ಅಂತಹ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಯಾವುದೂ ಇಡಲಿಲ್ಲ. nobody is controlling nothing. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್.